मुल्क के वजीर आजम ने सब तो वड्डा ऐलान किया। मुल्क की सियासत में वड्डी चर्चा छिड़ी, पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि कानून वापसी तक घर वापसी कदों, क्योंकि किसानों ने स्पष्ट कर दिता है कि कानून नू रद्द करने की गल तां मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिखाई दिते, पर MSP यानी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल फसलों ते कानूनी इंश्योर्ड यानी कि लीगल गारंटी MSP ते कदों सरकार देवेगी, बाद विच ही घरां नूं चाले पैणगे। राकेश टिकैत दे वड्डे सवालों ने वड्डी चर्चा खड़ी कर दी है। पवित्र दिहाड़े PM दा ऐलान, गुरपुरब दा गिफ्ट खुश किते किसान, मुकद्दस दिन इतिहासक जित। प्रधानमंत्री ने कानून वापसी का ऐलान कर दिता है, पर किसान की घर वापसी कदों होवेगी, यह सवाल हर जुबान उपर है। असल विच बिल तो कानून बन चुके खेती कानून महज प्रधानमंत्री के ऐलान पर नाल रद्द नहीं हो जाने, इसलिए मुकम्मल संविधानिक प्रक्रिया है। संसद विच बने कानून संसद विच ही रद्द होने हैं, लिहाजा मोर्चियां तो किसान हाले पिछे नहीं हटणगे। 10 दिन होर करना पवेगा इंतजार। इस दे संकेत किसान आगुआ ने भी दे देते हैं। आंदोलन कहाँ खत्म हो रहा? अभी ये किसी ने कहा आंदोलन खत्म हो रहा? आंदोलन जारी रहेगा। हाले साडी तसल्ली नहीं, हालां तक MSP ਦੇ ਉੱਤੇ प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया ਉਹਦਾ कानून किवें बनाउणा है, और जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास, असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर पास होने तो बाद ही उठांगे। 29 नवंबर तो लोक सभा इजलास का आगाज होना है। इस इजलास दौरान कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, पर किसान संसद विचों कानून खात्मे तक सड़कां ते मोर्चा संभाली रखण दे रों विच हन। पर सब तो बड़ा सवाल कि किसान जथेबंदियां सिर्फ कानून वापसी के फरमान नाल संतुष्ट हो जाणगियां। इत्थे MSP नूं कानूनी गारंटी दा भी पेच फसिया है। किसान जथेबंदियां स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं असल विच लागू करवाउण लई बजिद हन। राकेश टिकैत ने बिजली सोध बिल अते सीड बिल नूं भी लैके सवाल चुके हन। तां वड्डा सवाल हाले भी बरकरार है कि कानून वापसी दा ऐलान तां हो गया, पर आउण दे दिनां विच की घर वापसी संभव है? हालांकि केंद्र वालों मिल रहे संकेत मुताबक कानूनां नूं मुकम्मल रद्द करन तो बाद बाकी मंगां दे हल लई कमेटी बना गलबात दा राह प्रधानमंत्री खोल गए हैं। मैं ना किसी को अक्समा मंगवानी, ना किसी को अक्समा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पे, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है, यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है। असल विच सवाल विश्वास दा है, जो सरकार ते किसानां दरमियान किते ना किते टुटिया है। 12 वार दी गलबात ते अंदोलन दी धार नूं खुंडा करन लई सियासी रणनीतिक चालां तो खबरदार किसान फिलहाल महज ऐलान दे सहारे पिछे मुड़न वाले नहीं। इंतजार ऐलान दे मुकम्मल तौर ते जमीन उपर उतरन दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री दे खेती कानूनों बारे वड्डे ऐलान ने सियासी धिरां विच वड्डी चर्चा छेड़ी है। हालांकि वख-वख सियासतदान स्वागत कर रहे हैं, पर देरी नाल लए फैसले नूं लैके भी कई सवाल चुके जा रहे हैं। किसान अंदोलन का पंजाब की सियासत ते असर की पएगा, आओ देखते हैं वख-वख प्रतिक्रमां नूं। 11 महीने तो दिल्ली दी बरूहां ते बैठे किसानां दी वड्डी जित लई। जिथे किसानां ने लंबा संघर्ष किया, उत्थे ही इस संघर्ष के दौरान पंजाब की सियासत विच भी वड्डे फेरबदल देखने को मिले। सियासी भुचाल दे विच ही जद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस तो इस्तीफा दिता, तो साबका मुख्यमंत्री दे दिल्ली दौरे विरोधियों नूं पसंद नहीं आए सी। लेकिन कैप्टन ने स्पष्टीकरण दिंदे होए कहा सी कि किसानी मामले नूं सुलझाउण लई प्रधानमंत्री मोदी ते अमित शाह दे नाल मुलाकातां कर रहे ने। सवाल लाजमी है कि मुलाकातां दा सिੱਟਾ ही खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण च काम आया ते पंजाब विच खुशी दी लहर ले आया है।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 500 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। उधर आम आदमी पार्टी के मुखी केजरीवाल ने इस फैसले ਨੂੰ किसानों की बड़ी जित दसदियां किसानों ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। उधर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी खुशी जाहिर की है और खुशी वाली गल है, और खुशी वाली गल ये भी है कि इन्हां बिल्लां नूं ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੰਗ ਆਖਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। केंद्र वालों खेती कानूनों की वापसी ते किसानों च खुशी की लहर है ते इस बड़ी जित ते जिथे कुछ सियासी आगुआं ने खुशी प्रकट करदियां केंद्र की सरकार का धन्यवाद किया, उत्थे ही कुछ सियासी आगुआं ने इसनूं चोण स्टंट दसदियां सवाल भी चुके। लेकिन सियासत तो परे किसानों लई अज दा दिन सब तो अहम है, क्योंकि 1 साल तो अंदोलन ते बैठे किसानों नूं उन्हां दे संघर्ष का फल मिल गया। हुण इंतजार है कि संसद दे विच भी इस बिल की वापसी होण तो बाद किसान सुख शांति दे नाल अपने घर जाण सकन ते फिर तो खेतां विच फसलां पहला वांग लहराण। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਤਰੱਕੀ ਸਰਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਲੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਖਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 350 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।